गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज असी इस वीडियो लैक्चर दे विच जो अपना 18 चैप्टर सी उसका लास्ट टॉपिक रीड करांगे। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक के थ्रू की हो जो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाना। सो बेटा आप स्टार्ट करते हैं। वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पॉपुलर मीन्स लोकतंत्री सरकार हरमन प्यारी क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अपना चैप्टर चल रहा है बेटा डेमोक्रेसी एंड इक्वैलिटी। इन द मॉडर्न टाइम्स ह्यूमन राइट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू दीज राइट्स एवरीबॉडी इज फ्री एंड इक्वल टू गेट अपॉर्चुनिटी टू डिवेलप वंस पर्सनैलिटी। मीनस बेटा देखते अज के युग में बहुत सारे देश इदां दे आ कि जिथे लोकतंत्री जी सरकार आ वो काफ़ी प्रिवलेंट आ, प्रचलित है। ठीक है, बहुत सारे देशों ने इन्हों अपनाया होया। तो देखिए आप अज के समय में आप देखिए कि जोड़े मनुखी अधिकार आ, ठीक है, ह्यूमन राइट्स है उन्हों का बहुत महत्व आ डेमोक्रेसी दे विच, जो लोकतंत्री सरकार दे विच। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस तो बाद आप देखते हैं डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, इक्वैलिटी एंड ब्रदरहुड। देखो बेटा जो डेमोक्रेसी आ, लोकतंत्री सरकार आ, वो मुख्य सिद्धांत किहड़े उन्हां दे, प्रिंसीपल्स किहड़े उन्हां दे, रूल ऑफ लॉ मीनस कि सिद्धांत कानून जिहड़े हैगे आपां देखदे उन्हां दे। एक तो है बेटा फ्रीडम आज़ादी, इक्वैलिटी समानता एंड ब्रदरहुड भाईचारा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये बेटा तीन जिहड़े मेन उन्होंने प्रिंसीपल्स है। ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के जिदा फ्रीडम आज़ादी, ठीक है बेटा, हर एक जो सिटीजन उन्होंने पूरी आज़ादी आ एंड इक्वैलिटी। पहला भी बेटा प्रीवियस वीडियो के आप ये रिगार्डिंग डिस्कस किया सी। इक्वैलिटी समानता मीनस कि हर एक सिटीजन की है डेमोक्रेसी की है, लोकतंत्र के समान उन्होंने हर एक राइट्स, जो राइट्स अपने फंडामेंटल राइट्स 6 है बेटा इस वक्त वो हर एक राइट्स मतलब कि प्रोवाइड करवाया जाऊगा। वो अपने राइट्स को चंगी तरह की है मतलब कि वह यूज़ कर सकता। ब्रदरहुड बल्कि डेमोक्रेसी के की आ कि सारे मिल के रहेंगे। ठीक है, एक भाईचारा होगा। ठीक है बेटा, जिदा अपनी सोसाइटी है सारे लोग मिल के रहते हैं। थस नाउ अ डेज डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू द मोस्ट ऑफ कंट्रीज़। देखो बेटा डेमोक्रेसी की आ नाउ डेज की है प्रिवलेंट होंदा प्रचलित। ठीक है बेटा, कि जी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आ अज के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित जी फॉर्म आ गवर्नमेंट की। ठीक है, ऑल पीपल की है मतलब कि अडोप्ट करते हैं। ठीक है, ऑल पीपल की ये खुश रहते। ठीक है, डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र के क्योंकि डेमोक्रेसी के लोग अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी रिप्रजेंटेटिव को किया इलैक्ट करते थ्रू करते वोटिंग के थ्रू करते। ओके स्टूडेंट्स, दी लॉ मेड बाय दी पीपल्स फॉर देयर ओन वैलफेयर। देखो बेटा डेमोक्रेसी के की होंगे कि जोड़े लॉ बनाए जाते, कानून बनाए जाते लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टर्स विच मेक डेमोक्रेसी अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर फॉलोइंग। तो आप देखा कि जोड़े ये फैक्टर्स है इन्हों के आधार पर की है कि डेमोक्रेसी जी गवर्नमेंट हो गई आ पॉपूलर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप कितना पॉपूलर आप ये पॉइंट्स रीड करांगे। फॉर्मल इक्वैलिटी, फस्ट ऑफ ऑल की है फॉर्मल इक्वैलिटी मीनस कि रस्मी समानता। फॉर्मल होता बेटा रस्मी एंड इक्वैलिटी होता समानता। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द हैंड ऑफ in democratic government everybody is the equal before the law of the land means आप देखते बेटा कि जोड़ा अपने देश में की आ कि हर एक परसन की है इक्वल आ मीनस कि जी डेमोक्रेसी एक अजिही सरकार आ जिहदे अमीरी गरीबी धर्म जात के आधार पर लोगों नाल कोई डिस्क्रिमीनेशन नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, थस दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेफर्ड दैन अदर डिक्टेटरली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੀ ਆ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਲਾਅ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਔਨ ਦੀ ਟੂ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੱਖਰੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ freedom. In democracy people are free from any type of pressure. They are free to adopt any profession, settle down anywhere in the country according to their own will. देखो बेटा सुतंत्र ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਫਰੀडम ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਕੀ ਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ। ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਥਰੂ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, in the democracy decision to run administration are also taken by the representative of the peoples। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੇਟਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਮੇਕ ਲਾਅ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦੀ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਔਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲਸ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ in the democracy people participate actively in the government working। ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। they elect and can be elected according to their opinions। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। they can cast their vote according to their own will without any interference and exposure। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ देयर everybody point of view is honored, ruling party always respected the view of opposition party, it play proper attention to their suggestion and try to make the required change in the government policies। देखो बेटा लोकतंत्री देश ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆ। ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਹੋਣਗੇ, ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾ ਸੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਨਹੈਂਸ ਪ੍ਰੈਸਟਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੈਸਟਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਨਮਾਨ। ਇਨਹੈਂਸ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਆਲ ਟੂ ਗੈਟ employment by making reservation of minorities। मतलब आप देखते बेटा कि ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ SC ਕਾਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।